মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আশা কৰোঁ তোমালোক আটায়ে ভালে আছা। ময়ো ভালে আছোঁ। Dear students, today I would like to discuss with you on English grammar how we can add ing with the base form of verbs. এই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ। তো আমি ing ভাৰ্বৰ সৈতে ক্ৰিয়া শব্দসমূহৰ সৈতে আমি কেনেকৈ যোগ কৰিব পাৰোঁ সেই বিষয়ে আমি কিছু আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আমি সাধাৰণতেই ভাৰ্ববোৰৰ সৈতে ing যোগ কৰিব লগা হয়। ইয়াৰ বহুতো নিয়ম আছে। তাৰ ভিতৰত আমি কিছু সাধাৰণ নিয়ম আৰু অত্যাৱশ্যকীয় নিয়ম কিছুমানৰ বিষয়েহে ইয়াত আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ। আশা কৰোঁ তোমালোক আটায়ে মনোযোগ দিবা হওক। Dear students, rules of adding ing with the base form of verbs. We have lots of rules, but here I would like to share with you just few rules which are very, very essential for us. So, আমি আলোচনালৈ আগবাঢ়িব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ প্ৰথম নিয়ম, the first rule, rule number 1, that is, we will simply add ing with the base form of verbs. আমি ভাৰ্বৰ যি মূল শব্দ, সেই শব্দটোৰ লগত মূল ভাৰ্বৰ ৰূপটোৰ সৈতে আমি ing যোগ কৰিম, সাধাৰণতেই যোগ কৰিম। এইটোৰ কোনো অন্য নিয়ম নাই। আৰু ইয়াত এটা কথা মন কৰিব লগা হয় যে ভাৰ্বটো আমাৰ one syllable verb হয়। The verb becomes monosyllabic or one syllable verb. Take some examples. If we take the one syllable verb do, then plus ing, what will be? Yeah, doing. ইয়াত সাধাৰণতেই দেখা গৈছে আমি do verb লৈছোঁ, তাৰ লগত present participle ing আমি যোগ কৰিছোঁ, ফল কি পাইছোঁ? doing. আমাৰ ইয়াত কোনো যোগ বিয়োগ বেলেগ বস্তু হোৱা নাই, কেৱল মূল ভাৰ্বৰ সৈতে আমি ing যোগ কৰি দিছোঁ, ফলাফলটো একে আছে। Take another verb. What's it? It's eat plus ing is equal to eating. Eating. ইয়াতো কোনো ধৰণৰ হৰণ ভগন হোৱা নাই, যেনেকুৱা আছিলে ঠিক তেনেকুৱাকৈ আমাৰ ইয়াত কেৱল যোগ হৈ গৈছে। Take another verb. Stand plus ing is equal to standing. তো সাধাৰণ নিয়মতে আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ভাৰ্বৰ সৈতে কি হ'ব? ing যোগ হৈ গৈ থাকিব। আৰু ইয়াত আমি প্ৰত্যেকটোৰে পাইছোঁ do one syllable, eat one syllable, stand one syllable. Here only
monosyllabic words, that is verb words, are there. Come to next rule, that is rule number 2. Yeah, rule number 2. When a verb ends with vowel E, the letter vowel E, then we have to drop the E and add present participle ing with the verb. Take some examples. Hide. What's the pronunciation? No, it's not hide. It's hide. Yeah. Plus ing is equal to hiding. Hiding. ইয়াত তোমালোকে চাবা শেষত সিঙ্গুল ই এটা আছে। কি আছে? হাইড ৱৰ্ডটোৰ শেষত, এই ভাৰ্ব ৱৰ্ডটোৰ শেষত আমি লেটাৰ ই পাইছোঁ, এণ্ড ইটছ vowel letter. How many vowels are there? Yeah, there are 5 vowels. You know better. A, E, I, O, U. So এই vowel letter to আমি পাইছোঁ আৰু ing যোগ কৰা সময়ত আমি এই ই টো ড্ৰপ কৰি দিছোঁ। কিন্তু চাব লাগিব বেস ফৰ্ম অফ ভাৰ্বৰ এই ইটো কিন্তু সিঙ্গুল ই হ'ব লাগিব। কেতিয়াবা ডাবল ই যদি হৈ যায়, কেতিয়াবা ট্ৰিপল ই যদি হৈ যায়, সাধাৰণতে নাথাকে, তথাপিতো কৈছোঁ তোমাৰ সেই ক্ষেত্ৰত নিয়ম বেলেগ হ'ব পাৰে। টেক another verb word. Take plus ing, what will be? কি হ'ব? Taking. Here also you see the last letter is a vowel E, and when we add ing with this verb take, then obviously the letter E should be dropped. ইয়াত তোমালোকে দেখিছা টেকৰ লগত ইয়াত কি হৈছে, ই টো নোহোৱা হৈছে, ing খিনি আহি গৈছে। সো টেক প্লাস ing, টেকিং। আমি যদি সচৰাচৰ ব্যৱহাৰ হৈ থকা আৰু এটা ভাৰ্ব লওঁ, কি হ'ব অনুমান কৰিব পাৰিছানে? Yes, right. If we take the verb right, here also we got the last letter as E, and we need to add ing with this verb. Then also, according to the rule, we will have to drop writing, শেষৰ ই টো নোহোৱা হৈ যাব। So in this way, আমাৰ 2 নম্বৰ ৰুলটো আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ হক। Next come to another point, another rule. Okay, rule number 3. In this rule, when a mono or disyllabic word, that is
verbs having one or two syllables, those are called as monosyllabic or disyllabic words. Those words ends in the pattern of consonant, vowel, consonant, that is CVC pattern. Then we have to double the last letter and finally add ing with it. অর্থাৎ ইয়াত কি কৈছে যে আমি যেতিয়া এটা সিলেবল থকা নাইবা দুটা সিলেবল থকা কোনো ক্ৰিয়া শব্দ ভাৰ্ব ৱৰ্ডৰ সৈতে আইএনজি যোগ কৰিব লগা হ'ব, তেতিয়া আমি কি কাম কৰিম? আমি চাম যে সেই ভাৰ্ব ৱৰ্ডটোৰ লাষ্ট 3 লেটাৰ্ছ, শেষৰ 3টা আখৰ আমাৰ CVC অৰ্থাৎ কনসনেণ্ট, ভাৱেল, কনসনেণ্ট এই পেটাৰ্ণত, এই ফৰ্মত আছে নে নাই? যদি এই ফৰ্মত আছে, তেতিয়াহ'লে কৈছে যে আমি শেষৰ আখৰটো, সেই ভাৰ্বৰ শেষৰ আখৰটো আমি দুবাৰকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব যেতিয়া তাৰ লগত আইএনজি যোগ কৰা হ'ব। অৰ্থাৎ যদি ভাৰ্ব ৱৰ্ডটোৰ শেষৰ 3টা আখৰ, তাৰে প্ৰথমটো কনসনেণ্ট, মাজৰটো ভৱেল আৰু একেবাৰে শেষ আখৰটো যদি কনসনেণ্ট লেটাৰ হয়, তেতিয়াহ'লে আমি তাৰ লগত আইএনজি যোগ কৰাৰ সময়ত সেই ভাৰ্ব ৱৰ্ডৰ শেষৰ যিটো আখৰ, সেই আখৰটো আমি কি কৰিম? দুবাৰকৈ ব্যৱহাৰ কৰিম। আৰু সেই শেষ আখৰটো কি হ'ব? কনসনেণ্ট লেটাৰ হ'ব। সেই কনসনেণ্ট লেটাৰটো আমাৰ দুবাৰকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব। এক্সাম্পল আমি লওঁ দুটিমান। ফাৰ্ষ্ট এক্সাম্পল সচৰাচৰ আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ। If we take the word, that is verb word, swim, here you see we need to add ing with this verb word. Here W, I and M. These 3 letters are the last letters of this verb word swim. Here এই W-টোক আমি কনসনেণ্ট বুলি যদি আমি ধৰোঁ, এই আইটোতো আমাৰ ভৱেল আমি পাইছোৱেই, আৰু এমটো কনসনেণ্ট দেখ ওলাই পৰিছে, তেতিয়াহ'লে দেখা গ'ল CVC পেটাৰ্ণত ইয়াৰ শেষৰ 3টা আখৰ আছে। চ' আমি আইএনজি যোগ কৰা সময়ত ইয়াৰ শেষৰ আখৰটো যিহেতু এম আছে, আমি এই এমটোক দুবাৰকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। চ' দ্য ৱৰ্ড উইল বি SWIMMING, চুইমিং। এতিয়া তোমালোকক এই চেগতে আৰু এটা কথা কৈ থ'ব বিচাৰিছোঁ যে এই W, X, Y এই 3টা আখৰ সাধাৰণতে ইয়াৰে W আৰু Y আমি যাক সেমি ভৱেল বুলি জানো, এই আখৰ দুটিৰ নিজস্ব কিছু নিয়ম আছে। এই W আৰু Y যদি কোনো ৱৰ্ডৰ, either that may be verb words or noun words or any other form of parts of speech, আমাৰ যদি সেই ৱৰ্ডৰ মাজত যদি এই আখৰ থাকে, তেতিয়াহ'লে তাক আমি কনসনেণ্ট হিচাপে গণ্য কৰিম।
we will consider the letter W, X or Y as consonant letter if basically these two letters W and Y as consonants. অর্থাৎ আমি দুয়োটাকে কনসনেন্ট হিসাবে ধৰিম আৰু যদি বিপৰীতে এই W আৰু Y যদি কোনো শব্দৰ প্ৰথম অৱস্থাত আদি ভাগত নাইবা শব্দটোৰ শেষ অংশত যদি থাকে তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াত ব্যাকৰণৰ বিধি অনুযায়ী আমি ভৱেল হিচাপে স্বৰ বৰ্ণ হিচাপে তাক গণ্য কৰিব লাগিব। সো সেইকাৰণে ইয়াতে ডব্লিউটো যিহেতু এই সুইম ৱৰ্ডটোৰ মাজ ভাগত আছে, আৰম্ভণিতো নাই শেষৰ পিনেও নাই, সেইকাৰণে আমি ইয়াক কনসনেন্ট হিচাপে ব্যঞ্জন বৰ্ণ হিচাপে ধৰি লৈছোঁ। ইয়াৰ পিছত আমি যদি আৰু এটা ৱৰ্ড লওঁ, কি ৱৰ্ড ল'বা? য়েছ, আমি যদি ৱৰ্ড ৰান লওঁ, RUN, run plus ING, এই রান ভার্ব ৱৰ্ডটোৰ তিনিটাই আখৰ আছে, গতিকে এই তিনিটাই শেষ আখৰ বুলি আমি যদি গণ্য কৰোঁ, R is consonant, U is vowel, N is consonant. So CVC পেটাৰ্ণত আমি পাইছোঁ ভাৰ্ব ৱৰ্ডটো। সেইকাৰণে ইয়াৰ লগত যেতিয়া আমি ING যোগ কৰিছোঁ তেতিয়া ইয়াৰ শেষ আখৰ কি আছে? N আছে। So N should be used twice. আমি Nটোক দুবাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। সেইকাৰণে ই হ'ব RUNNING, running. সেম এক্সাম্পল যদি আমি লওঁ তেতিয়াহ'লে তোমালোকে দেখিবলৈ পাবা যে আমি যদি একেই ধৰণৰ আৰু ভাৰ্ব লওঁ, কাট প্লাছ ING ইজ ইকুৱেল টু, ইয়াতো CVC, U to V vowel, T to consonant. So CVC ফৰ্মত আমি পাইছোঁ, তাৰ লগত ING যোগ কৰাৰ সময়ত লাষ্ট লেটাৰ T, so CUTTING, কাটিং আমি এইদৰে লিখিব পাৰোঁ। নিশ্চয় তোমালোকে কথাখিনি ভালদৰে বুজি পাইছা। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমি ইয়াত W আৰু Xৰ প্ৰসংগ, W আৰু Yৰ প্ৰসংগৰ লগত X2 আছে। আমাৰ ছেমি ভৱেল এই দুটা আখৰৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি কথা আহিছে সেই ক্ষেত্ৰত মই তোমালোকক অলপ কথা আগবঢ়াই দিব বিচাৰিছোঁ যে আমি যদি দুটা পাৰ্টিকুলাৰ ৱৰ্ড লওঁ, ভাৰ্ব ৱৰ্ড, তেতিয়া কি পৰিঘটনা ঘটে তোমালোকে অকণমান মন কৰিবা। হওক, if we take the verb word as play, play ভাৰ্বটো যদি আমি লওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ শেষৰ তিনিটা আখৰ চাবা, কনসনেন্ট, ভৱেল আৰু এইটো আমি কনসনেন্ট বুলি এইবাৰ কৈছোঁ। CVC বুলি যদি কওঁ তেতিয়াহ'লে অৰ্থাৎ ৱাইটোক আমি কনসনেন্ট, যিহেতু ছেমি ভৱেল কনসনেন্ট বুলি যদি গণ্য কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ CVC পেটাৰ্ণ মিলি গৈছে ভাৰ্ব ৱৰ্ডটোৰ শেষৰ তিনিটা আখৰ। তেতিয়াহ'লে ৱৰ্ডটো একচুৱেলি হ'বগৈ কি? য়েছ, ৱৰ্ডটো হ'বগৈ ৱাইটো দুবাৰকৈ ব্যৱহাৰ হ'ব, প্লেয়িং এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব। চ' ডেট ইজ ৰং, সেইটো এটা ভুল শব্দ হ'ব আমাৰ কাৰণে। যিহেতু মই ইতিমধ্যে তোমালোকক কথাখিনি ক্লিয়াৰ কৰি দিছোঁ যে
W আৰু Y সেমি ভৱেল দুটা যদি আমাৰ শব্দৰ প্ৰথম ভাগত নাইবা শব্দৰ শেষ ভাগত থাকে তেতিয়াহ'লে ই কি হ'ব ভৱেল হিচাপে ব্যৱহাৰ হ'ব সো ইয়াত Y টো আমি শেষত পাইছো ই ভৱেল হৈছে আমাৰ ৰুল মিলা নাই টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন মিলা নাই কাৰণে আমি ইয়াৰ লগত ing যোগ কৰা সময়ত আমি কি কৰিম simply playing বুলি লিখিম যেহেতু কণ্ডিশ্যন মিলা নাই আমি এই y আখৰটো দুবাৰকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিম অনুৰূপ আৰু এটা শব্দ যদি আমি লওঁ কি শব্দ লবা তোমালোকে অকনমান ভাবাচোন yes আমি যদি বড়ো শব্দটো যদি লওঁ BORROW this is verb word বড়ো ধাৰ কৰা ধাৰে লোৱা ইয়াৰ লগত যদি ing যোগ কৰিব লাগে তেতিয়া হলে আমি চাব লাগিব R C O V W শেষত আছে ইয়াক আমি ভৱেল হিচাপে ধৰিম নে কনসনেন্ট হিচাপে ধৰিম yes আমি ইয়াক ভৱেল হিচাপে ধৰিম তেতিয়া হলে দেখা গল CVV আমাৰ যেটো গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰুল নম্বৰ 3 সেই মতে আমাৰ এটো পঢ়া নাই গতিকে আমি তাৰ লগত প্ৰেজেন্ট পাৰ্টিসিপল ing যোগ কৰা সময়ত কি কৰিম borrowing simply আমি BORROWING এটো কৰিম নিশ্চয় তোমালোকৰ কথাখিনি স্পষ্ট হৈছে okay next come to the another rule that will be rule number 4 or 5 yes 4 rule number 4 not roll number it's rule number rule so in this rule we will get some important things as when the verb words are disyllabic or trisyllabic অর্থাৎ verb wordটো যদি syllable দুটা থাকে নাইবা তিনিটা syllable থাকে syllable শব্দটো তোমালোকে নিশ্চয় আমাৰ আগৰ আলোচনাৰ পৰা বুজিছাই তথাপিতো মই কৈ দিছো syllableটো হৈছে শব্দৰ অংশ part of the words so ইয়াতে তোমাৰ ভাগে ভাগে যেটো উচ্চাৰণ থাকে উচ্চাৰণৰ খণ্ড অনুযায়ী আমি syllableবোৰ ধৰি লওঁ আমি যদি এটা ওয়ার্ড কও বিউটিফুল এই ওয়ার্ডটোত আমি উচ্চাৰণ কৰোতে তিনিটা আমাৰ স্বৰূপ পাইছো first one is beau next one is t and the third and last one is full beautiful so here 3 syllables are there তিনিটা syllable আছে অর্থাৎ এই বিউটিফুল শব্দটোৰ আমি শব্দৰ অংশ কেইটা পাইছো তিনিটা পাইছো তো syllableটো তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈছে সাগে আমি 4 নম্বৰ বিধি হিচাপে পাইছো the fourth rule is when the verb words are disyllabic or trisyllabic or more than one syllable but the stretch is not on the last syllable then we need not double the last letter and just have to add ing with the base form of the verbs অর্থাৎ
যদি এটাতকৈ বেছি সিলেবল থাকে, the verb word itself is not monosyllabic. অৰ্থাৎ যদি ভাৰ্ব ৱৰ্ডটো এটা সিলেবল যুক্ত নহয়, তেতিয়া আমি সেই ৱৰ্ডটোৰ চাব লাগিব যদি ষ্ট্ৰেচ আমাৰ লাষ্ট পাৰ্টত নাই, যদি লাষ্ট সিলেবলটোত ষ্ট্ৰেচ দিয়া হোৱা নাই, কিহৰ ষ্ট্ৰেচ? ষ্ট্ৰেচ অফ প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন, উচ্চাৰণত যদি জোৰ দিয়া হোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে আমাৰ সেই ভাৰ্ব ৱৰ্ডটোৰ লগত ING যোগ কৰা সময়ত এজ ইট ইজ থাকি যাব। ইয়াত আৰু ডাবল ইউজ লেটাৰ তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ ৰুল নাই, বা ড্ৰপিং লেটাৰ্ছ তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ নিয়ম নাথাকিব। চ' আমি যদি এক্সাম্পল লওঁ, কি এক্সাম্পল ল'ব পৰা যাব? য়েছ, the word remember. Remember, এই remember wordটোত যদি আমি চাওঁ, there are 3 syllables. Remem, and the third one is ber. 3টা syllable যুক্ত ভাৰ্ব ৱৰ্ড আমি লৈছো remember, আৰু তাৰ লগত যদি আমি ING যোগ কৰিব লাগে, চাব লাগিব ষ্ট্ৰেচ ক'ত আছে, কোনটো সিলেবলত আমি ষ্ট্ৰেচ দিছো। remember, ইয়াতে এই ৰিটোত ষ্ট্ৰেচ দিয়া হোৱা নাই আৰু বাৰতো ষ্ট্ৰেচ আমি দিয়া নাই, ইয়াত কেৱল মেম পাৰ্টটোত এই সিলেবলটোত আমি ষ্ট্ৰেচ দিছো। গতিকে যিহেতু এই ভাৰ্ব ৱৰ্ডটো ট্ৰাইচিলেবিক, 3টা সিলেবল আছে, সেইকাৰণে ইয়াৰ লাষ্ট সিলেবল হিচাপে 12ত আমি এইদৰে ষ্ট্ৰেচ দিয়া নাই যে ৰিমেম্বাৰ, তেনেকুৱাকৈ আমি ষ্ট্ৰেচ দিয়া নাই। যিহেতু লাষ্ট সিলেবলত ষ্ট্ৰেচ দিয়া হোৱা নাই, সেয়েহে ইয়াৰ লগত আমি ING যোগ কৰা সময়ত এই আৰটোক আমি দুবাৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ প্ৰয়োজন নহ'ব। তেতিয়াহ'লে আমি চাই লওঁ, remember plus ING is equal to remembering. আমাৰ শব্দটো আমি পাই গৈছো। অনুৰূপ শব্দ যদি আমি লওঁ, কি শব্দ ল'বা তোমালোকে কোৱা? য়েছ, শব্দটো আমি ল'ব পাৰো deliver. The word is deliver. ইয়াত ষ্ট্ৰেচ দিয়া, মই অলপ ডাঙৰকৈ লিখিছোঁ, ষ্ট্ৰেচ দিয়া হৈছে মাজৰ অংশটোত। মিডল সিলেবল ইজ মোৰ ষ্ট্ৰেচড দেন ফাৰ্ষ্ট এণ্ড লাষ্ট সিলেবলছ। চ' সেইকাৰণে আমাৰ ইয়াতে ডেলিভাৰ এই ৱৰ্ডটোৰ ক্ষেত্ৰতো দেখিছোঁ যে লাষ্ট সিলেবল যিটো, ইয়াত এনে আমি যদি সেইটো ৰুল ইউজ কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে দেখকৈ আল্টিমেটলি CVC ফৰ্ম আছে ইয়াতে, VER CVC ফৰ্ম হিচাপে আমি পাই উঠি লগে লগে যদি শেষৰ আৰটো ডাবল কৰি দিওঁ, ইয়াত শেষৰ আৰ BER, ইয়াতো CVC পেটাৰ্ণ আছে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ ভুল হৈ যাব সাংঘাতিক ধৰণৰ। সেইকাৰণে আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব যে এনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰাইচিলেবিক ৱৰ্ড বা ডাইচিলেবিক ৱৰ্ডছৰ যদি লাষ্ট সিলেবল ষ্ট্ৰেচ দিয়া হয়, তেতিয়াহ'লে তাৰ লগত আমি ING যোগ কৰা সময়ত শেষৰ আখৰটো অবভিয়াছলি ন' ডাউট ডাবল ইউজ হ'ব। কিন্তু যদি লাষ্ট সিলেবলটো ষ্ট্ৰেচ দিয়া নহয়, তেতিয়াহ'লে দুবাৰকৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে শেষ আখৰটো। সেয়েহে ইয়াতে আমি ING যোগ কৰা সময়ত ডেলিভাৰিং, নট ডেলিভাৰিং, আৰু আমি দুবাৰকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিম। ইট উইল বি
ডেলিভাৰিং আৰু এটা শব্দ আমি ল'লে নিশ্চয় আমাৰ ধাৰণা ক্লিয়াৰ হৈ যাব that is if we take the verb word deposit. Here also 3 syllables are there. Stretch is given to the middle one, not to the first or the last one. আৰু সেই কাৰণে deposit এই trisyllabic word to 3 syllable word এই wordটো আমি কি কৰিছো ing যোগ কৰা সময়ত ইয়াত যদি চাও c s to c হয় I to V হয় T to C হয় CVC প্যাটার্ন আমি দেখি উঠি হঠাৎ যদি আমি তৎক্ষণাৎ যদি এটো T to ডাবল কৰি দিও ING যোগ কৰা সময়ত আমাৰ ভুল হৈ যাব কাৰণ এটো ট্ৰাইসিলেবিক ওয়ার্ড হৈছে ডিপোজিট আৰু ইয়াৰ মাজৰ সিলেবলটো আমি স্ট্ৰেচ দিছো প্ৰনাউন্সিয়েশনত সেই কাৰণে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ING যোগ কৰা সময়ত as it is থাকি যাব so it will be depositing নিশ্চয় তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈছে এই প্ৰসংগতে আমি যদি ডাইসিলেবিক ওয়ার্ডস দুটিমান লও নিশ্চয় তোমালোকৰ কথাখিনি আৰু অধিক জলজল পটপট হৈ যাব Under this rule 4 এই 4 নম্বৰ বিধিৰ অন্তৰালতে আমি এটো আনিম if we take the verb begin যদি আমি begin verb লও there are 2 syllables and here the second one is more stressed than the first one bit koi gin etu besi stretch dia hoise so your last syllable gin besi stretch diar loge loge amar hekhor akhor n ase yat kintu cvc pattern or kotha to sadharonote nahibo ei karone je monosyllabic word no hoy etu disyllabic words ase তথাপিতো আমি ইয়াৰ লগত যেতিয়া ing যোগ কৰিম তেতিয়া আমাৰ হেখৰ আখৰ n টো দুবাৰকৈ ব্যৱহাৰ হ'ব so it will be beginning আমাৰ এই ওয়ার্ডটো এনেকুৱা ধৰণে আমি ৰাখি থৈ দিব পাৰো আমি এনেকুৱা আৰু এটা ওয়ার্ড যদি লও ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ বিপৰীত হ'ব কিয়নো here there are 2 syllables in this verb word also wonder and the last syllable is not more stressed than the first one here it's opposite with the begin and wonder here the first syllable one is stressed so jihetu yate prothom syllable to stressed dia hoise second part to stretch dia hua nai hei babe jodio yate cvc pattern ase thakileu enekwa poripurok niyomor karone amar ing jetia যোগ কৰিম তেতিয়া wondering ইয়াতে কোনো ধৰণৰ হেখৰ আখৰ দুবাৰকৈ ব্যৱহাৰ নহব so the word will be wondering the word will be wondering so কথাখিনি তোমালোকৰ নিশ্চয় ক্লিয়াৰ হৈছে এবাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি এই 4 নম্বৰ বিধিৰ আওতাত
যদি ক'ব খোজো যে আমি যিবোৰ শব্দ সাধাৰণতে সচৰাচৰ আমি পাই থাকোঁ ডে টু ডে লাইফ ইন আৱাৰ ডে টু ডে লাইফ আমি যিবোৰ শব্দ পাই থাকোঁ তাৰ ভিতৰত যদি আমি এনেকুৱাকৈ কথাখিনি কওঁ যে we should remember that if the verb is a disyllabic word, then stress must be given on the last part. যদি আমি CVC ৰুলটো এপ্লাই কৰিব খোজোঁ তেতিয়াহ'লে ডাইচিলেবিক ডাবল চিলেবল থকা অৰ্থাৎ 2 চিলেবল থকা ৱৰ্ডৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ শেষৰ চিলেবলটোত কি হ'ব লাগিব বেছি ষ্ট্ৰেচ কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আমি লাষ্ট লেটাৰটো CVC পেটাৰ্ণ থাকক বা নাথাকক তাৰ লগত আমাৰ কথা নাই আমি কি কৰিম শেষৰ আখৰটো দুবাৰকৈ ব্যৱহাৰ কৰি দিম বিধিয়ে কৈছে ৰুলে কৈছে আমাক সো আমি কথাখিনি আলোচনা ইতিমধ্যে কৰিলোঁ তোমালোকৰ সৈতে মই ভাবোঁ যে এতিয়া যদি তোমালোকে কুৱেশ্যন হিচাপে ল'ব খোজা তেতিয়াহ'লে মই ক'ম যে add ing with the following verbs তলৰ ক্ৰিয়া শব্দসমূহৰ সৈতে ing যোগ কৰা তোমালোকে লিখি ল'ব পাৰা শব্দবোৰ মই বৰ্ডত লিখি দিছোঁ বাৰু drink next jump next ride next make put yes warm wonder rebuke discover register provide agree etc যদি আমি লওঁ তোমালোকে এইকেইটা শব্দৰ সৈতে ing যোগ কৰি তোমালোকে সাবমিট কৰিবা হওক সো আজিলৈ সময়ো হ'লহি মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ পৰা আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ ভালে থাকা কুশলে থাকা গুড নাইট